कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। हाँ कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। ओ कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाघ्रये किर्यज्ञवद्विजसरीसृपदेवदित्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेका
नातः परम परम वेद विनयात्र भादः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। आवो આજના ત્રીજા દિવસના પ્રથમ સત્રની અંદર પ્રવેશ કરતા પહેલા પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વાંગ્મય સ્વરૂપના ચરણોની અંદર વંદન. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ જ્ઞાન ગંગા પ્રવાહની અંદર આપણ હરિ श्री गजानन गणपति महाराज की सिद्धि विनायक देव की कुलदेवी मात की भागवत भगवान की जय। पितृनारायण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं
देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु काम किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादमोक्ष गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं कर्मयता व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं जय हो सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव
देहावसाने इदमेव दास्य गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 श्री भागवत भगवान की जय। डढाणिया परिवारना आंगणे પિતૃ મોક્ષાર્થે અને આત્મકલ્યાણાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન તદ અંતર્ગત આજે કથાનો ત્રીજો દિવસ તૃતીય દિવસ અને તૃતીય દિવસનો પણ આ પ્રથમ સત્ર એક આર્ષ પરંપરા છે ઋષિ મુનિઓએ બનાવેલી જે પરંપરા છે એ પરંપરા અનુસાર સત્સંગનો પ્રારંભ સંકીર્તનથી થાય। આજનો આ સત્સંગ આપણે શરૂ કરીએ, કથામાં પ્રવેશ કરીએ, પણ એ પહેલા આવો ભગવાનનું 2 મિનિટ નામ લઈએ, ભગવાનની ધૂન બોલીએ અને ત્યારબાદ સીધા જ કથામાં પ્રવેશ કરીએ। હૈયામાં હરીને પધરાવી ધૂનમાં તાળીઓ વગાડતા વગાડતા આવો ભગવાનને યાદ કરીએ। गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे नारायण नारायण गाइए रे मुनि नारद के नारायण गाइए रे नारायण नारायण गाइए रे मुनि नारद के नारायण गाइए नारायण गाइए रे नारायण नारायण गाइए रे मुनि नारद के नारायण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए
ગુણ ગાઈએ ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગુણ ગાઈએ રે ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગુણ ગાઈએ बनवारी बनवारी गाइए रे प्यारी गोपियों के बनवारी गाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे प्यारे गोपियों के बनवारी गाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे प्यारी गोपियों के बनवारी गाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे प्यारे गोपियों के बनवारी गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे राधा कृष्ण गोविंद गुण 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 गाइए रे गोविंद गुण गाइए रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः ભગવાન રાધા માધવના યુગલ ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કરીને ભગવાન ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને ડઢાણિયા પરિવારના ઈષ્ટદેવતા ઈષ્ટદેવી કુલદેવતા કુલદેવીને પ્રણામ કરીને સમસ્ત પિતૃદેવતાઓની દિવ્ય ચેતનાઓને પ્રણામ કરીને અત્ર ઉપસ્થિત વિદ્વાન ભૂદેવોના પરમ બ્રહ્મ તેજને પ્રણામ કરીને સંગીતકારોમાં બિરાજેલા માં શારદાને સરસ્વતીને પ્રણામ કરીને કલાનિધાન ભગવાન મહાદેવને પ્રણામ કરીને આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન આપના ઈષ્ટ આપના આરાધ્યને પ્રણામ કરીને આવો ત્રીજા દિવસની કથાનો શુભારંભ કરીએ. જાડ્યમ ધિયો હરતિ સિંચતી વાચી સત્યમ માનોન્નતિ દિશતિ પાપમ પાકરોતિ ચેતઃ પ્રસાદયતિ
દીક્ષુ તનોતિ કીર્તિમ સત્સંગતિ કથય કિમ ન કરોતિ પુંસામ. ભર્તૃહરિ મહારાજ નીતિ શતકમાં સત્સંગના ફાયદા ગણાવે છે. કથા સાંભળવાના, સત્સંગ કરવાના કેટલા ફાયદા છે. સૌથી પહેલું લખ્યું જાડ્યમ ધિયો હરતિ. ધિયઃ જાડ્યમ હરતિ. ધિયઃ એટલે બુદ્ધિની, જાડ્યમ એટલે જડતા, હરતિ એટલે હરે છે. સત્સંગમાં જવાથી આપણી બુદ્ધિની જે જડતા હોય ને એ દૂર થાય. જેટલી પણ ભ્રાંતિઓ હોય એ બધી ભ્રાંતિ દૂર થાય ને જીવનમાં નવી ક્રાંતિ આવે છે. કૃષ્ણ કથા આપણા જીવનમાં ક્રાંતિ લાવે છે. કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતાના યુગ સમયકાળ દરમિયાન ઘણી બધી ક્રાંતિઓ લાવ્યા હતા. ગોકુળમાં બધા ગોકુળવાસીઓ ઇન્દ્ર યજ્ઞ કરતા તો ભગવાને એ ઇન્દ્ર યજ્ઞ બંધ કરાવ્યું હતું અને ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરાવી હતી. બધાના મનમાં ભ્રાંતિ હતી કે વરસાદ વરસાવનાર ઇન્દ્ર છે, આ સંસારના કરતા ભરતા સંહર્તા એકમાત્ર ઈશ્વર ઇન્દ્ર છે. એટલા માટે બધા ઇન્દ્રને રાજી રાખતા. ઇન્દ્ર રાજી રહેવા જોઈએ, બસ તો વરસાદ વરસે, તો અનાજ પાકે અને તો બધાનું જીવન શક્ય બને. ગોકુલવાસીઓના મનમાંથી આ ભ્રાંતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દૂર કરી છે અને નવી ક્રાંતિ લઈ આવ્યા છે. ભગવાને પ્રકૃતિની પૂજા કરવાનું કીધું છે. ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરાવી. ગોવર્ધન પર્વતમાં જેટલા વૃક્ષો છે, વનરાઈઓ છે, એ વૃક્ષોની પૂજા કરવાનું કીધું છે. અને આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ. અત્યારે અહીંયા મવડી ગ્રીન્સમાં ડઢાણિયા પરિવારની ભાગવત કથા હાલે છે આપણી, પણ એક વૈશ્વિક કથા આપણા રાજકોટમાં રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડમાં હાલે છે. સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ દ્વારા એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સદભાવનાની બે ભાવના મુખ્ય છે, એક વૃદ્ધ અને બીજું વૃક્ષ. વૃદ્ધોને સાચવે છે અને વૃક્ષોને ઉછેરે છે. ખાલી ઝાડવા શેરીએ શેરીએ ગલીએ ગલીએ વાવી દીધા એવું નહીં. પ્રોપર એના માટે માણસો રાખ્યા છે કે ભાઈ તારે કાલાવડ રોડ ઉપર જેટલા ઝાડવા છે બધાનું ધ્યાન રાખવાનું. લીલા છે, સુકાઈ ગયા છે, નિંદામણ દૂર કરવાની જરૂર છે કે એમાં પાણી પાવાની જરૂર છે, બધાને જવાબદારી સોંપેલી છે. વૃદ્ધોને સાચવે છે અને વૃક્ષોને સાચવે છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગોવર્ધન લીલાની પ્રસંગ દ્વારા સમાજને સમજાવ્યું છે કે માણસોએ પ્રકૃતિની પૂજા કરવી જોઈએ. સમાજની જે છત્ર છાયા છે એનું સંરક્ષણ સદભાવના કરે છે. વૃદ્ધ સમાજની છત્ર છાયા છે અને વૃક્ષ એ પણ સમાજની છત્ર છાયા છે. પ્રકૃતિની પૂજા કરી છે પરમાત્માએ, ભગવાને. ઘણી બધી આવી તો ભ્રાંતિઓ હતી. કથામાં જ્યારે જ્યારે અવસર આવશે, જ્યારે જ્યારે મોકો આવશે, ત્યારે ત્યારે આપણે એ બાબતે ચર્ચા કરીશું. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સમાજમાં કેટલી બધી ક્રાંતિઓ લાવ્યા છે. ભ્રાંતિને દૂર કરે અને નવી ક્રાંતિ લાવે એ સત્સંગ, એ કથા, એ આપણને શીખવે છે. બુદ્ધિની જડતા દૂર કરે સત્સંગ. જાડ્યમ ધિયો હરતિ સિંચતી. વાચી સત્યમ, વાણીમાં સત્યનો સંચાર કરે છે. માનોન્નતિ, આપણા માન, પદ, પ્રતિષ્ઠા આ બધું સમાજમાં વધારે છે સત્સંગ. સત્સંગ કરવાથી આપણું માન વધે છે. પાપમ અપાકરોતિ, આપણને પાપથી દૂર રાખે છે. કથામાં આવીએ એટલે આપણને સમજાય કે આ કરાય ને આ ન કરાય. આટલો વિવેક જાગી જાય છે આપણામાં.
માણસ પાપ કરતા દૂર થઈ જાય છે, અટકી જાય છે. સત્સંગ કરવાનો આ ફાયદો છે. પાપમ અપાકરોતિ ચેતઃ પ્રસાદયતિ, આપણા ચિત્તને પ્રસન્ન રાખે છે. અત્યારે આ સમાજની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. માણસ રાજી નથી રહી શકતો. કારણ વિનાનો દુઃખી થઈને બેઠો હોય છે. કારણ કંઈ ના હોય, વાતમાં કંઈ માલ ના હોય. ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, ચિંતા ને આ બધું એટલું બધું માણસની અંદર આવી જાય, ઘૂસી જાય કે માણસ એમાંથી બહાર જ ન આવી શકે. પણ સત્સંગ કરવાથી, પ્રભુનું નામ લેવાથી, ચિત્ત ચોરનું સ્મરણ કરવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે. આ સત્સંગ કરવાનો ફાયદો છે. માણસ રાજી રહે છે, અંદરથી ખુશ રહે છે, આનંદમાં રહે છે. કારણ કે આ કથા જ આનંદની છે. આપણે બોલીએ ને, નંદ ઘેર આનંદ ભયો. આનંદની કથા આનંદમાં રાખે. આ સત્સંગ કરવાના ફાયદા છે. ગઈકાલે પ્રથમ સ્કંદની કથા સાંભળી. મેં પેલા કીધું તું એમ, પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા છે. ભાગવતના અધિકારીઓ કેવા હોવા જોઈએ? 3 વિભાગ હોય છે ભાગવત કથામાં: કર્તા, વક્તા અને શ્રોતા. કર્તા કેવા હોવા જોઈએ એના માટે વ્યાસજીની કથા આપી. વક્તા કેવા હોવા જોઈએ એ માટે પ્રથમ સ્કંદમાં સુખદેવજીની કથા આપી. અને શ્રોતા કેવા હોવા જોઈએ એના માટે છેલ્લે પરીક્ષિતની કથા આપી. પરીક્ષિતજી મહારાજે ભાગવતની કથા સાંભળી છે, પણ કેવી રીતે સાંભળી છે? પોતાનું બધું ત્યજી દીધું છે. છત્રપતિ રાજા હતા, રાજા પરીક્ષિત. આખા ભૂમંડળમાં એકમાત્ર રાજા પરીક્ષિતનું એક ચક્રીય શાસન હતું. અને છતાં પણ ખબર પડી કે મને એક બ્રાહ્મણ બટુકનો, ઋષિકુમારનો શ્રાપ લાગ્યો છે અને મારી પાસે 7 જ દિવસનો સમય છે. ખાલી આમ જસ્ટ ઇમેજિન, તમે વિચારો, આખી દુનિયાના તમે રાજા હોવ અને તમને ખબર પડે કે તમારી પાસે 7 જ દિવસનો સમય છે. તમે શું કરો? શું કરો? તમારી પાસે ધન, દોલત, માલ, મિલકત, સંપત્તિ, હીરા, મોતી, માણેક, ઝવેરાતના ખજાના ભર્યા છે. પુત્ર પરિવાર છે, તમારું શાસન હાલે છે, તમારી પાસે સત્તા છે. પણ તમને ખબર પડે કે તમારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે. તમે શું કરો? આપણાથી બધું છોડી નથી શકાતું. વાતો કરવી સહેલી છે, પણ ખરેખર છોડવું બહુ અઘરું છે. નથી મુકાતું. આપણી મમતા આપણે મરીએ ત્યાં સુધી નથી મરતી. માણસ મરે પણ એની મમતા નથી મરતી. અંત ઘડીએ એની મમતા તો ત્યાંની ત્યાં અટકેલી જ હોય છે. જીવનનું કલ્યાણ શેમાં છે? જીવનો ઉદ્ધાર શેમાં છે? આ માર્ગ પરીક્ષિતજી મહારાજે અપનાવી લીધો. જેવા સમાચાર મળ્યા ને કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નાગ કરડવાથી મારું મૃત્યુ છે, તરત જ રાજપાટનો ત્યાગ કરી દીધો. પોતાનો દીકરો છે જન્મેજય, એને રાજગાદી સોંપી દીધી. પોતે વલકલ ધારણ કરી લીધા. વનમાં રહેવા માટે જે વસ્ત્રો હોય એવા વસ્ત્રો, વનના વસ્ત્રો ધારણ કરી લીધા, વલકલ. અને 7 દિવસ સુધી અન્નશન વ્રત ધારણ કર્યું છે. 3 વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે: અન્ન, જલ અને નિદ્રા. આપણે જેમ કથા સાંભળીએ છીએ એવી રીતે પરીક્ષિતજી મહારાજે કથા નથી સાંભળી. કથા એ 7 દિવસની જ હતી, એમાં ના નહીં, પણ સળંગ સતત 24 કલાક પરીક્ષિતજી મહારાજે કથા સાંભળી છે. ઓલું ન્યૂઝ ચેનલમાં આપણે લખેલું જોઈએ ને, 24 × 7, એવી રીતે 24 કલાક અને 7 દિવસ
સતત પરીક્ષિતજી મહારાજે કથા સાંભળી છે. અને એવું નહીં કે બપોરે 12 થી 3 વિરામ, ભરપેટ દાળ ભાત ખાઈ લ્યો, શાક રોટલી જમી લ્યો, છાશ પી લ્યો, નહીં. પાણીનું એક ટીપુય નથી પીધું પરીક્ષિતજી મહારાજે. સાંજે 6 વાગે એટલે આરતી કરીને છૂટા, અને પાછી બીજા દિવસે સવારે 9 વાગે કથા શરૂ થાય. આવી રીતે નહોતી કરી કથા પરીક્ષિતજી મહારાજે. કેવો સરસ પાર્ટી પ્લોટ, અહીંની ગ્રીનરી કેવી સરસ મજાની છે, સતત ઓક્સિજન મળતો રહે તમને બધી બાજુથી, કેવા સરસ બેસવા માટે સોફા. પરીક્ષિતજી મહારાજે સુકતાલ ક્ષેત્રમાં ગંગા કાંઠે રેતી ઉપર, જમીન ઉપર બેસીને કથા સાંભળી છે 7 દિવસ. બધું છોડી દીધું. ખબર પડી કે મેં એક બ્રાહ્મણનો અપરાધ કર્યો છે અને હવે મારો ઉદ્ધાર પરમાત્મા સિવાય, ભગવાન સિવાય કોઈ ન કરી શકે. મુક્તિ જોઈએ, મોક્ષ જોઈએ, એટલા માટે પરીક્ષિતજી મહારાજ ગંગાના કાંઠે આવીને બેઠા છે. ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ. માં ગંગા મુક્તિ આપે છે. હકડો કટકો હાડનો, અને જો ગંગામાં જાય તો એની 71 પેઢીએ ભૂત ન ભરખે ભાગીરથી. તમે ગંગામાં જાઓ, ગંગામાં સ્નાન કરો અને માં ગંગા પવિત્ર કરે, તમારો ઉદ્ધાર કરે. અરે ના, એ તો કરે જ છે, એમાં ના નહીં. પણ કદાચ તમારાથી સ્નાન કરવા માં ગંગા સુધી ન જઈ શકાય તો મર્યા પછી તમારા હાડકાનો કે માંસના ભસ્મનો થોડોક ભાગ, થોડોક અંશ જો ગંગામાં પધરાવે ને તો એ હાડ માંસ ભસ્મ જેના હોય ને એ જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે. હકડો કટકો હાડનો, અને જો ગંગામાં જાય તો એની 71 પેઢીએ ભૂત ન ભરખે ભાગીરથી. અહીંયા બેઠા બેઠા તમે ખાલી 2 વખત હર ગંગેનો જપ કરો ને, મનથી બોલો ને, તોય માં ગંગા તમને પવિત્ર કરે. આટલી પવિત્ર નદી ગંગા છે. ખાલી 2 વખત હર ગંગે બોલો તોય તમે પવિત્ર થઈ જાઓ. આટલી પવિત્ર નદી છે ગંગા. નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજમ સુરાસુરેર્વંદિત દિવ્ય રૂપમ ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ. ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ. ખાલી મુક્તિ આપે નહીં, ભુક્તિ આપે છે. ભુક્તિ એટલે ભોગ. અને 1-2 વાર આપે નહીં, સદૈવ. ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ. નિત્ય એટલે સદૈવ, સર્વદા, સર્વથા, સર્વકાલે ભુક્તિ અને મુક્તિ આપે છે. પણ કેવી રીતે? ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ. જેનો જેવો ભાવ એને માં ગંગા એવી ભુક્તિ ને મુક્તિ આપે છે. માનો તો मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बहता पानी. તમારો જેવો ભાવ હોય ને એવી માં ગંગા તમને ભુક્તિ મુક્તિ આપે છે. મુક્તિ જોઈએ છીએ, પરીક્ષિતજી મહારાજને મોક્ષ જોઈએ છે, એટલા માટે ગંગા કાંઠે આવીને બેઠા. અનગિનત ઋષિઓનો સમુદાય ત્યાં બિરાજમાન છે. ત્યાં મહર્ષિ વેદવ્યાસ છે, શક્તિ છે, પારાશર છે, અનેક મુનિઓ, પુણ્ય પુંજ તપસ્વીઓ બિરાજમાન છે. બધા પાસે જઈ પરીક્ષિતજી મહારાજ વિનંતી કરે છે, મહારાજ, ગુરુદેવ, મારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે અને આ 7 દિવસમાં મારો ઉદ્ધાર થાય, મને મોક્ષ મળે એવું કોઈ સાધન, એવો કોઈ માર્ગ મને બતાવો. પણ ત્યાં જેટલા પણ ઋષિઓ બેઠા હતા ને બધા ના પાડે છે. પરીક્ષિતજી મહારાજને કહે છે કે મહારાજ, એવો કોઈ માર્ગ છે જ નહીં કે જે તમને 7 દિવસમાં મોક્ષ આપે.
મોક્ષ મેળવવા માટે, મુક્તિ મેળવવા માટે તો કદાચ એક જન્મારોય ઓછો પડે. ઋષિ મુનિઓ, તપસ્વીઓ યુગોના યુગો સુધી તપ કરે, અરે પોતાના શરીર ઉપર રાફડા જામી જાય ત્યાં સુધી તપ કરે તોય મુક્તિ નથી મળતી. મળવી હોય તો મળે. 7 દિવસનો સમય તો મહારાજ બહુ ઓછો કહેવાય હો. 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે. જેની પાસે જાય પરીક્ષિતજી મહારાજ બધા ના પાડે. 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે, 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે. ગંગાના કાંઠે પરીક્ષિતજી મહારાજ હતાશ અને નિરાશ થઈને બેસી જાય છે કે હવે મારું શું થશે. મુક્તિ મેળવવા માટે નીકળી તો ગયો, પણ કોઈ મારો હાથ ઝાલીને મને મુક્તિ અપાવી એવું મને કોઈ દેખાતું નથી. એવો કોઈ નાવિક મને નથી દેખાતો કે જે મને આ ભવસાગરથી પાર લગાવી દે. પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે, મનથી પરમાત્માને યાદ કરે છે. ગંગાના કાંઠે પરીક્ષિતજી મહારાજ બેસી જાય છે. ધીમે ધીમે બધાને સમાચાર મળતા ગયા કે રાજા પરીક્ષિતને શ્રાપ લાગ્યો છે. 7મા દિવસે રાજા પરીક્ષિતનું મૃત્યુ છે. જેને જેને સમાચાર મળ્યા એ બધા ગંગાના કાંઠે આવીને ભેળા થઈ જાય છે. આખા ભૂમંડળના છત્રપતિ રાજાને શ્રાપ લાગ્યો હોય કે હવે એને 7 જ દિવસ જીવવાનું છે, તો આ સમાચાર સાંભળીને કોણ ના આવે? જેને જેને સમાચાર મળ્યા, જેને ખબર પડી, સીધા બધા પહોંચી ગયા છે ગંગાના કાંઠે સુકતાલ ક્ષેત્રમાં. બહુ મોટો માણસોનો સમુદાય ભેળો થઈ ગયો છે અને રાજા પરીક્ષિતજી મહારાજ એકલા હતાશ થઈને બેઠા છે. પરમાત્માની પુનિત પ્રેરણાથી સુખદેવજી મહારાજ હિમાલયમાં હતા અને ખબર નહીં કેમ પણ તે દિવસે હિમાલયજી માંથી સુખદેવજી મહારાજ નીચે ઉતર્યા છે. બાકી ક્યારેય સુખદેવજીને કોઈએ ક્યાંય જોયા જ નથી, કોઈ દિવસ બારે નીકળ્યા જ નથી. સમાજમાંથી મળતા માન, પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈસો એની સાથે સુખદેવજીને કોઈ લેવા દેવા જ નથી. એ તો પોતાની મસ્તીમાં હંમેશા મગન રહે છે. આવા આત્મા રામ, આત્મામાં રમણ કરનારા સુખદેવજી મહારાજ છે. તમે જોજો સુખદેવજી મહારાજનું વર્ણન, એમનો ઉલ્લેખ માત્ર અને માત્ર ભાગવત કથા પૂરતો જ મળે છે. બાકી કોઈ પણ ગ્રંથમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય પણ સુખદેવજી મહારાજનું વર્ણન નથી. હા, એટલું જ તમને સાંભળવા મળશે કે સુખદેવજી મહારાજ હિમાલયમાંથી આવ્યા હતા. પરીક્ષિતજી મહારાજને ભાગવતની કથા 7 દિવસ સંભળાવી, કથા પૂરી થઈ એટલે પાછા હિમાલયમાં ગયા. બસ આટલું જ છે. બાકી સુખદેવજી મહારાજ હિમાલયમાં હતા ત્યારે શું કરતા, કેમ રહેતા, ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કોઈ જાતનું વર્ણન નથી. દેવી ભાગવતમાં 2 વર્ણન મળે છે ખાલી. એક સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું એ તો બધાય મળે છે. યમ પ્રવ્રજંત મનુપેત મપેત કૃત્યમ, આપણે પહેલા દિવસે ચર્ચા કરી હતી. સુખદેવજી મહારાજ અરણીમાંથી પ્રગટ્યા અને જન્મતા વેદ તરત ઘર છોડીને ભાગી ગયા. આ તો બધે મળે છે. એમના પ્રાગટ્યની કથા, એમનું પ્રાગટ્ય કેમ થયું એ કથા બધે મળે છે. પણ ભાગીને પછી હિમાલયમાં ગયા પછી શું કર્યું કઈ ખબર નથી, કોઈને ખબર નથી. અને દેવી ભાગવતમાં બીજું એક વર્ણન એ આવે છે કે શિવાવતારી સુખદેવજી મહારાજે જ્યારે પોતાનો અવતાર પૂર્ણ કર્યો ત્યારે હિમાલયમાંથી એક તેજનો લીસોટો નીકળ્યો તો કૈલાસ બાજુ ગયો હતો. બસ આટલું જ વર્ણન. બાકી સુખદેવજી મહારાજનું ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કંઈ વર્ણન નથી. હિમાલયમાંથી ધીમે 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 પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા, હરિશરણમનો જપ કરતા કરતા સુખદેવજી મહારાજ હિમાલયમાંથી સુકતાલ ક્ષેત્રમાં ગંગાના કાંઠે આવે છે. હરિશરણમ 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 શ્રી હરિશરણમ 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 શ્રી હરિશરણમ 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 શ્રી હરિશરણમ
હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ સિયા રામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ શ્રી રામ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ રાધે શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ ગુરુ શરણમ ગુરુ શરણમ ગુરુ શરણમ સદગુરુ શરણમ ગુરુ શરણમ ગુરુ શરણમ ગુરુ શરણમ સદગુરુ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી 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 હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમનો જપ કરતા કરતા સુખદેવજી મહારાજ સુકતાલ ક્ષેત્રમાં આવે છે. ગંગા કાંઠે સુકતાલ ક્ષેત્રમાં આવીને જુએ તો બહુ મોટો માનવ સમુદાય ઉમટી પડ્યો છે. આમ પગ મૂકવાની જગ્યા નથી, આટલા બધા માણસો ભેળા થયા છે ત્યાં. સુખદેવજી મહારાજે આમ બધે નજર ફેરવી, ક્યાંયથી નીકળાય, ક્યાંય જવાય, ક્યાંય બેસાય એવી કોઈ જગ્યા નથી. આટલું બધું માણસ ભેળું થઈ ગયું છે. એક જગ્યા ખાલી હતી, એક જણાની એક જ જગ્યા ખાલી હતી, અને ત્યાં જઈ સુખદેવજી મહારાજ બેસી ગયા. અને આ જગ્યા હતી વ્યાસ ગાદી. આ અવધૂત યોગી છે, દુનિયાની સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી. દુનિયાના બનાવેલા નિયમો દુનિયા રાખે, સુખદેવજીને એની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. અહીંયા તમે કથા સાંભળવા આવો મવડી ગ્રીન્સમાં, અને બહુ બધું માણસ ભેળું થઈ ગયું હોય, ક્યાંય ગાદલા ઉપર કે ખુરશી ઉપર કે સોફા ઉપર કે નીચે જમીન ઉપર બેસાય એવી ક્યાંય જગ્યા ન હોય, અને વ્યાસ ગાદી ખાલી હોય તો કંઈ અહીંયા આવીને ન બેસી જવાય. વ્યાસ ગાદી ખાલી હતી ને ત્યાં સુખદેવજી મહારાજ જઈને બેસી ગયા. જેવા સુખદેવજી મહારાજ બેઠા એટલે તરત જ પરીક્ષિતજી મહારાજ આગળ આવ્યા છે. આગળ આવી બે હાથ જોડી અને સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કરી અને સુખદેવજીની વંદના કરે છે. અહો અદ્ય વયમ બ્રહ્મન સત્સેવ્યા ક્ષત્રબંધવ કૃપયાતિથિરૂપેણ ભવદ્ભિસ્તીર્થકા કૃતા. મહારાજ, મને નથી ખબર કે મેં મારા જીવનમાં કેટલા પુણ્ય કર્યા હશે.
મેં તો પાપ કર્યા છે, ધ્યાનમાં બેઠેલા ઋષિના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખીને અહીં બેઠો છું. તમારા આજે મને દર્શન થયા તો મને મારા કયા જન્મનું કયા ભવનું પુણ્ય મળ્યું છે મને નથી ખબર, પણ આજે હું ધન્ય બની ગયો કારણ કે મને તમારા દર્શન થઈ ગયા. તમારા દર્શને બહુ દુર્લભ છે, તમે ક્યાંય જતાય નથી. આજે તમે અહીંયા આવ્યા, સુકતાલ ક્ષેત્રમાં આવ્યા ને, તમે એટલા સંત મહાત્મા પવિત્ર છો કે આજે ગંગા આખી દુનિયાને પવિત્ર કરે છે, પણ મહારાજ તમે આજે માં ગંગાને પવિત્ર કરી દીધા. તમે આજે અમને તીર્થ બનાવી દીધા. ભવદ્ભિસ તીર્થકાહ કૃતાહ. તમે આજે ગંગાને સાચું તીર્થ બનાવી દીધું. મને તો એવું લાગે છે કે ક્ષત્રબંધવઃ, મારા જે બાપ દાદાઓ થયા ને, મારા પિતા અભિમન્યુ, મારા દાદા ધર્મરાજ, યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ, આ બધા દાદાઓ પરીક્ષિતજી મહારાજના દાદા થાય. મારા દાદાઓએ પરમાત્માની એટલી સેવા કરી હતી કે આજે એ પરમાત્માએ એનું ફળ મને ત્રીજી પેઢીએ દીધું. તમે કંઈક સારા કાર્ય કરો, સત્કર્મ કરો તો તમને એનું ફળ મળે કે ન મળે, પણ યાદ રાખજો તમારી ત્રીજી પેઢીને એનું ફળ મળે છે, મળે છે ને મળે છે. પછી ડિપેન્ડ કરે છે તમે કેવા કામ કર્યા છે, પણ ફળ ત્રીજી પેઢીને મળે. યાદ રાખજો, સારું ફળ આપવા માંગતા હોવ તો અત્યારથી જ ત્રીજી પેઢીનું કલ્યાણ કરવું હોય તો સારા કામ કરવાનું શરૂ કરી દેજો. આપણામાં કહેવત છે ને કે જીવન જીવીએ તો સારું જીવીએ, કંઈક સારા કામ કરી લેવાય ને અત્યારે ત્રીજી પેઢીએ નખો જ જાય છે ને કહેવત. આ ત્રીજી પેઢીએ તમે જે કાર્ય કરો એનું ફળ તમને ત્રીજી પેઢીએ મળે છે. મારા દાદાઓએ કંઈક પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે, પરીક્ષિતજી મહારાજ કહે છે આજે મને એનું ફળ મળ્યું છે. જેને યાદ કરવાથી, જેનું સ્મરણ કરવાથી માણસ પવિત્ર બની જાય એવા સુખદેવજી મહારાજ આજે સાક્ષાત મારો ઉદ્ધાર કરવા માટે પધાર્યા છે. પ્રભુ મારે તમને અમુક સવાલ પૂછવા છે. 7 દિવસમાં મુક્તિ મળે કે નહીં? પરીક્ષિતજી મહારાજ કે 7 દિવસમાં એક વાર નહીં 7 વાર મુક્તિ મળે. રાજા પરીક્ષિત હરખાણા, પ્રસન્ન થયા, રાજી થયા. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, મુક્તિ મેળવવા માટે તો એક ઘડી હોય ને તોય ઘણી છે. ચિત્ત ચોર સાથે આ ચિત્તનો ચિતાર લાગી જાય એટલે મુક્તિ મળી જાય. તો ગુરુદેવ મને શ્રાપ લાગ્યો છે, આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નાગ કરડવાથી મારું મૃત્યુ થવાનું છે. મારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે અને મારે મારા જીવનનું કલ્યાણ કરી લેવું છે. આ 7 દિવસમાં જે સાંભળવા જેવું હોય એ મને સંભળાવો, જીવનમાં જે કરવા જેવા કર્તવ્ય કર્મ હોય એ મને જણાવો, અને જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ મને એ જણાવો. મેં ગઈકાલે કથામાં કીધું હતું, આજે પાછું કહું કે આ મહાત્માઓ જે સવાલ પૂછે છે, જે પ્રશ્ન પૂછે છે, એ પ્રશ્ન એમના તો હતા જ, પણ આ સવાલ એટલા મહાન છે કે સવાલ માત્ર એમના નહીં આપણા બધાના બની ગયા. જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ આવું પૂછ્યું છે પરીક્ષિતજી મહારાજે સુખદેવજીને. તો આ સવાલ ખાલી પરીક્ષિતજીનો જ છે કે તમારો ને મારો છે? જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ? આપણા બધાનું મૃત્યુ નજીક જ છે. મેક્સિમમ આજથી ગણીને 100 વર્ષ ગણી લે, અને આ બ્રહ્માંડમાં 100 વર્ષ કઈ ન કહેવાય. જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ? મારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે. મારું કલ્યાણ કરો, મારી ઉપર ઉપકાર કરો. અને હવે સુખદેવજી મહારાજ કથાનો પ્રારંભ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કોઈ મંગલાચરણ નથી કરતા, કોઈ ભગવાનને યાદ નથી કરતા. સવાલ પૂછ્યો રાજાએ, સમય બગાડ્યા વિના સીધો જવાબ.
અને ભાગવતની કથા ચાલુ. વર્યાને શતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ આત્મવિદ સંમત પુંસામ શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ. રાજન, તમારો પ્રશ્ન ઘણો જ વર્યાન છે, એટલે કે વર છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજનને કહે છે, પરીક્ષિતજીને, કે તમારો સવાલ, તમારો પ્રશ્ન ઘણો જ વર છે. વર એટલે શું? આ બાજુ પૂછું છું. આખા ગામનું નામ લેવાય, પણ જેનું નામ ન લેવાય, તમારા એવડા ઈ એટલે વર હોય ને. આમાં જે વડીલો બેઠા છે એ ન લેતા હોય નામ. અત્યારના જનરેશનની તો મને ખબર નથી, પણ જે વડીલો બેઠા છે એ નામ ન લેતા. અને અમુક અમુક તો ગમે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, નામ ન બોલે તો ના જ બોલે. એક બેન પોતાના 2 છોકરાઓને લઈ અને ડોક્ટરને બતાવવા ગયા. એટલે બારે ઓલો જે કમ્પાઉન્ડર બેઠા હોય ને ભાઈ, એને કીધું, બોલો બેન, તમારું નામ, તમારી અટક લખાવો મને. એટલે બેને પેલા અટક લખાવી, પછી પોતાનું નામ લખાવ્યું. હવે ઘરવાળાનું નામ તો બોલતા નહોતા, એટલે એનો મોટો બાબો હતો ને, એને કીધું કે એલા, તાર બાપાનું નામ લખાવ. મોટો હજી નામ બોલે ને ત્યાં તો નાના એમ ઠોહો માર્યો, નામ બોલતો નહીં. એ લીધા જેવું હોય તો આપણી બા નો લે. અરે ગમે થાય, ગમે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, અમુક માજી નામ નો બોલે તે ના જ બોલે. એક બાપાન માજી હરિદ્વાર કુંભના મેળામાં ગયા. હવે તમને બધાને ખબર છે કુંભના મેળામાં કેવો ટ્રાફિક હોય, કેટલું માણસ ભેડું થાય ને, એમાં શાહી સ્નાન હાલતા હોય ને, મહાત્માઓ આવતા હોય ને, એમની શાહી સવારી નીકળતી હોય ને, કેટલું બધું માણસ ભેડું થઈ ગયું, બહુ ટ્રાફિક. અને બાપા માજીને હરખ કે આપણે હરિદ્વાર કુંભના મેળામાં નાવા જાવું. હાથ પકડીને જાતા હતા, પણ ટ્રાફિકમાં જેવી ધક્કા મૂકી થઈ ને, એટલે બાપાના માજીના હાથ છૂટા પડી ગયા. બાપા માજી 2 છૂટા પડી ગયા. એક બાજુ બાપા ને એક બાજુ માજી. હવે એકબીજાને ગોતે છે પણ મળતા નથી, કારણ કે એવડો ટ્રાફિક. એમાં માજીએ એક કાર્યાલય જોયું, ઓફિસ જોઈ, ત્યાં ગયા. અને ત્યાં એક સજ્જન ભાઈ, સારો માણસ, માઇકમાં બધી એનાઉન્સમેન્ટ, જાહેરાતો કરતો હતો. ત્યાં જઈને માજીએ કીધું કે ભાઈ, તમારા દાદા ખોવાઈ ગયા છે, આમાં ક્યાંય મળતા નથી, જરાક તમે માઇકમાં જાહેરાત કરી દો ને કે આટલા નંબરના આ કાર્યાલયે, આ ઓફિસમાં આવી જાય. પેલો માણસ સજ્જન હતો, કઈ વાંધો નહીં માજી, બોલો શું નામ. અને માજી મનમાં વિચારે, અત્યાર સુધી નથી લીધું, હવે જાતિ જિંદગી એ શું કામ લઉં. એટલે માજીએ ઓલા ભાઈને કીધું, હમે રે મેં હિન્દી નહીં બોલતા હે. આ મોટી ઉંમરના બાપા માજી હોય ને, એ ગુજરાત મૂકે અને હરિદ્વાર, ગોકુલ, મથુરા, અયોધ્યા, કાશી જાય ને, એટલે એનું હિન્દી અંદરથી ફૂટે. અમારામાં એક નામ નથી લેવાતું. ઓલો ભાઈ સજ્જન જે હતો એ કે માજી તમે મને નામ ન કહો તો માઇકમાં હું બોલાવું કોને? બોલાવવા માટે તો મારે નામ જોઈએ ને. માજી કે હું નામ બોલું નહીં, ને ઓલો ભાઈ કે નામ તમે મને કયો નહીં તો હું બોલાવી શકું નહીં. માજી મૂંઝાણા. પછી ઓલાને કે રૂક, એક કામ કર, मैं तुझसे एक पहेली बुझाऊं, હું તને એક ઉખાણું પૂછું. बोलो कि हाँ माजी पूछो. तो कि जिससे गाड़ी चलती है वो झंडी कैसी होती है? रेलगाड़ी जिनाथी हाले वो झंडी कैसी होती है? बोलो कि हरी. अब ये बता कि जिससे गाड़ी रुकती है वो झंडी कैसी होती है? बोलो कि लाल. ते रोकड़ू क्यों मां एनु नाम हरीलाल छे. न बोले नाम. તમારામાં નહીં બોલતા હોય એવી આશા રાખું છું. એક સાહિત્યકારે બેનને પૂછ્યું કે બેન તમે તમારા ઘરવાળાનું નામ શું કામ નથી લેતા? એ બેને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે આ સંસારનો નિયમ છે કે નામ એનો નાશ. જેનું નામ
એનો નાશ. અને કોઈ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી એવું ન ઈચ્છે કે અમારા ઘરવાળાનો નાશ થાય, એટલે નામ નથી લેતા. એનું સૌભાગ્ય અખંડ રહે, એ અખંડ સૌભાગ્યવતી જીવનભર રહે, એટલા માટે એ નામ નથી બોલતા. અને નામની જગ્યાએ વાપરે શું ખબર? ઈ. અમારા એવડા ઈ. નહીતર કક્કામાં ઘણા બધા અક્ષર છે, એમ નો કહેવાય કે અમારા એવડા ઈ ક, અમારા એવડા ઈ ખ, અમારા એવડા ઈ ગ. અને ઘણી વખત અમુક અમુક ને લાગુ પડે એવું અમારા એવડા ઈ ઢ. એકેય અક્ષર નહીં. અને ઈ શું કામ? એટલે સાહિત્યકારને ઓલા બેને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. ઈ નો અર્થ થાય ઈશ્વર. અમારા પતિ અમારા માટે અમારો ભગવાન છે, અમારા ઈશ્વર છે. એટલા માટે અમે નામ નથી લેતા. ગુજરાતીમાં વર એટલે એવડા ઈ, પણ સંસ્કૃતમાં વર શબ્દનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને કહે છે કે રાજન, તમારો પ્રશ્ન ઘણો જ વર છે, શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આવા સવાલો પૂછવાનો એ માણસ પાસે સમય નથી. તમે જે સવાલો પૂછ્યા ને, આ સવાલનો જે જવાબ છે એ પ્રમાણે કરવાનો સમય તો માણસો પાસે છે જ નહીં, પણ આવા સવાલો પૂછવાનો કોઈ પાસે સમય નથી. નિદ્રયા રિયતે નક્તમ વ્યવાયેન ચ વા વયઃ દિવાચાર્થે હયારાજન કુટુંબ ભરણે નવા. મહારાજ, તમને ખબર, માણસોની આખી રાત્રિ સુવામાં વીતી જાય છે, દિવસ આખો પૈસો કમાવામાં નીકળી જાય છે, અને માણસની આખી જિંદગી વ્યવહાર સાચવવામાં નીકળી જાય છે. પેલા દિવસે મેં કથામાં કીધું તું, પાછું કહું, કોઈને ખબર નથી કે આ રસ્તો ક્યાં જાય છે. બસ બધા દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ જાય છે. દિવાળી હોય કે હોળી, બધું ઓફિસમાં ઉજવાય છે, કોઈને ખબર નથી આ રસ્તો ક્યાં જાય છે. બસ બધા દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ જાય છે. ઘરાકનો ફોન આવે તો કલાકો વાતો થાય છે, અને ઘરવાળીનો ફોન 2 મિનિટમાં કપાય છે. કોઈને ખબર નથી કે આ રસ્તો ક્યાં જાય છે. બસ બધા દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ. હું આ કથામાં એકવાર કહેતો હતો, બધા દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ જાય છે. અમારા એક શાસ્ત્રીજી છે, મને કે ભટકાય નહીં તો સારું. આ દોડ્યા જ જાય છે, દોડ્યા જ જાય છે, કે ભટકાય નહીં તો સારું. તમે આમ હિસાબ કરો તો માણસ પોતાનું લગભગ પોણા ભાગનું જીવન છે ને વ્યર્થ ગુમાવી દે છે. હાલો આપણે હિસાબ કરીએ કે મેક્સિમમ આપણને 100 વર્ષનું આયુષ્ય મળ્યું, બરોબર? ભાગ્યશાળી હોય કદાચ 100 ની પાર જાય, પણ મેક્સિમમ વધુમાં વધુ તમે 100 વર્ષ ગણો તમારા, તો આ 100 વર્ષમાંથી 50 વર્ષ તો આપણે સુવામાં વિતાવી દઈએ છીએ. આપણી અડધી જિંદગી સુવામાં નીકળી જાય છે. 50% જિંદગી સુવામાં જાય, અને આપણા રાજકોટ વાળાને તો 60% બપોરે 2 કલાક ખેંચી લે. અડધી જિંદગી આપણી સુવામાં નીકળી જાય. એટલે 100 માંથી 50 તો એમને નીકળી ગયા સુવામાં, નકામાં, કઈ કામના નહીં. 25 વર્ષ આપણા એવા નીકળી જાય છે કે જેમાં આપણે લાચાર હોઈએ. શરૂઆતના નાનપણના 12-13 વર્ષ, અને પછી બુઢા થાય પછીના છેલ્લા 12-13 વર્ષ, 90 પછીના, એટલે 12-13 વર્ષ ઈ ને 12-13 વર્ષ આ. આપણે આમ જનરલ સરવાળો ગણીએ 25 વર્ષનો, તો 25 વર્ષ ઈ નીકળી ગયા. 50 હુવાના, પછી લાચારીના, પાછળ વૈધા પછી. આ જે કંઈ પણ ખેલ છે ને આ 25 વર્ષનો છે. આમાં જે કરવું હોય એ કરી લેજો. એટલા માટે તો ઓલા ગંગા સતીએ પાનબાઈને કીધું ને, વીજળીને ચમકારે મોતીડા પોરવજો પાનબાઈ, અચાનક અંધારે
અંધારા થાશે, વીજળીને ચમકારે. અંધારું છે પણ જ્યારે વીજળી થાય, વીજળીનો ચમકારો થાય ને ત્યારે મોતી પૂરવી લેજો, કારણ કે આ વીજળીનો ચમકારો થોડીક વાર જ રહેશે, પાછું અંધારું થાશે, પછી મોતીડું નહીં પૂરવી શકો તમે. વીજળીને ચમકારે મોતીડા પૂરવજો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે. જે કઈ પણ ખેલ છે આ 25 વર્ષનો છે. આ 25 વર્ષમાં જીવનનું જે કલ્યાણ કરવું એ કરી લેજો. માણસની રાત્રિ સુવામાં નીકળી જાય છે, દિવસ આખો ધન ઉપાર્જન કરવામાં નીકળી જાય છે, અને માણસની આખી જિંદગી વ્યવહાર સાચવવામાં નીકળી જાય છે. માણસ પાસે સમય જ નથી. આત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય એનો સમય જ નથી. મેં પેલા કીધું હતું ને કે માણસ આખી જિંદગી વેઠ કરે, પેટ માટે ને શેઠ માટે ઘણા બધા વેઠ કરે, પણ ઠેઠ માટે કઈ નથી કરતો. છેલ્લે જે ખરેખર કામ લાગવાનું છે એના માણસ વિચાર જ નથી કર્યા. તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો રાજન. તમારા મનમાં સવાલ આવ્યો કે જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ, આ દુનિયામાં સ્મરણ કરવા જેવું શું છે, કોનું ભજન કરવું જોઈએ. આ સવાલ ઘણો ઉત્તમ છે. સાંભળો, તમારા બધા સવાલનો એક જ જવાબ છે, અને એ છે પ્રભુ ભજન, ભક્તિ. મુક્તિ મેળવવા માટે એકમાત્ર સાધન પર્યાપ્ત છે, અને એ છે ભક્તિ. ભક્તિથી જ માણસને મુક્તિ મળે છે. પ્રભુનું સ્મરણ કરો, ભગવાનનું નામ લ્યો, આનાથી જ જીવનું કલ્યાણ થાય છે. અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ બે પ્રકારની મુક્તિનું વર્ણન કરે છે કે મુક્તિ મોક્ષ બે પ્રકારના હોય, એક સદ્યો મુક્તિ અને એક ક્રમ મુક્તિ. સદ્યો મુક્તિ એટલે તાત્કાલિક થતી મુક્તિ, અને ક્રમ મુક્તિ એટલે ક્રમશઃ થતી મુક્તિ. મોક્ષ બે પ્રકારના હોય. આ સદ્યો મુક્તિ અને ક્રમ મુક્તિ જો આમ સીધે સીધું ન સમજાય તો નાનકડું એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવી શકાય. તમે રાજકોટ હીરાસરથી પ્લેનમાં બેસીને મુંબઈ જાઓ એને કહેવાય સદ્યો મુક્તિ, અને ટ્રેનમાં બેસીને મુંબઈ જાઓ એને કહેવાય ક્રમ મુક્તિ. કારણ કે ક્રમશઃ તમે મુંબઈ પહોંચો છો. વચ્ચે ઘણા બધા સ્ટેશન આવે છે. યમ, નિયમ, આહાર, પ્રત્યાહાર, પ્રાણાયામ, આસન, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. આ સ્ટેપ છે. આને કહેવાય ક્રમ મુક્તિ. સાધનાથી, યોગ સાધનાથી જે મુક્તિ મળે છે, અથવા તો અન્યાન્ય સાધનોથી જે મુક્તિ મળે છે, એ મુક્તિનું નામ છે ક્રમ મુક્તિ. અને સદ્યો મુક્તિ એટલે અહીંયાથી પ્લેનમાં બેઠા સીધા મુંબઈ, વચ્ચે કોઈ સ્ટોપ જ નહીં. તાત્કાલિક થતી મુક્તિ, તત્કાલ થતી મુક્તિ, ઇમરજન્સીમાં થતી મુક્તિ. આ અજામેલ ને ધુંધુકારી એને જે મુક્તિ મેળવી ને એ તત્કાલમાં મુક્તિ મેળવી. રિઝર્વેશન તો પૂરું થઈ ગયું હતું એનું, પાપ કરી કરી. તત્કાલિક જે મુક્તિ મળે છે એને કહેવાય સદ્યો મુક્તિ. સદ્ય એટલે તત્કાલ. મુક્તિના બે પ્રકાર. પણ સદ્યો મુક્તિ હોય કે ક્રમ મુક્તિ હોય, બેય મળે છે ભક્તિથી. ભક્તિથી જ મુક્તિ મળે છે. ભક્તિ વિના મુક્તિ ન મળે. તમારામાં ગમે એવું જ્ઞાન હોય, ગમે એવો વૈરાગ હોય, પણ ભક્તિ ન હોય, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય તો મુક્તિ ન મળે. જ્ઞાન છે ને, જ્ઞાન એ ભગવાનને જાણવા માટે છે. જ્ઞાનથી ભગવાનને જાણી શકાય. વૈરાગ્યથી ભગવાનને સાધી શકાય. તમે વૈરાગ્ય ધારણ કરો એટલે ભગવાન સુધી પહોંચવામાં તમને બીજા કોઈ વિઘ્ન નથી આવતા. પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે તો એક જ સાધન જોઈએ, અને એ છે ભક્તિ.
ભક્તિથી જ ભગવાન મળે. અને એટલા માટે તો વૈષ્ણવો ભગવાનના ભક્તો ગાતા હોય, હે ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગો સદા. હે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુજી એવું માંગું સદા. જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. મનોહર જોયા કરું, તારી મૂર્તિ મનોહર જોયા કરું. રાત દિવસ ભજન તારા ગાયા કરું. રાત દિવસ ભજન તારા ગાયા કરું. હે અંત સમય તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગું સદા. હે અંત સમય તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં, મારા ગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ, પ્રભુજી એવું માંગું સદા. શ્વાસે શ્વાસે
કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. મારા તાપ ને પાપ સમાવી દેજો. મારા પાપ ને પાપ સમાવી દેજો. તારા ભક્ત ને દાસ બનાવી લેજો. તારા ભક્તને દાસ બનાવી દેજો. એ જો આવીને દર્શન ના દાન પ્રભુજી એવો માંગુ સદા. જો આવીને દર્શન દાન પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માંગુ સદા. ભક્ત્યા તુષ્ટ્યતિ કેવલમ વિભો. ભગવાન એકમાત્ર ભક્તિથી જ પ્રસન્ન થઈને મુક્તિ આપે છે. અનેક દેવી દેવતાઓ છે આપણે ત્યાં, પણ દરેક દેવી દેવતાની ઉપાસનાની અલગ અલગ ફલશ્રુતિ છે. ગણપતિ મહારાજનું આરાધન કરવાથી જીવનમાં લાભ, શુભ, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ મળે અને વિઘ્ન દૂર થાય. લક્ષ્મીજીનું આરાધન કરવાથી ધન, વૈભવ અને સંપત્તિ મળે. મા શારદાનું, સરસ્વતીનું આરાધન કરવાથી કલા મળે, વિદ્યા મળે. વિદ્યાર્થમ ગિરીશમ યજેત. મહાદેવજીનું આરાધન કરવાથી પણ વિદ્યા મળે. વિદ્યાના દેવ છે ભગવાન મહાદેવ. કલાનિધાન છે ભગવાન મહાદેવ. બ્રહ્મ વર્ચસ્ની કામના હોય તો બ્રહ્મણસ્પતિનું આરાધન કરવાનું. સત્તા જોતી હોય તો સત્તા માટે ઇન્દ્રનું આરાધન કરવાનું. ઇન્દ્રનું આરાધન કરવાથી સત્તા મળે છે. દાંપત્ય જીવનને સુખિયું બનાવવું હોય તો દાંપત્યાર્થમ ઉમામ સતીમ, માં પાર્વતીની પૂજા કરવી. શ્રીમદ ભાગવત કહે છે કે કોઈ ઘરમાં પતિ પત્નીને બરાબર આમ બનતું ન હોય, નાના મોટા મહાભારત, રામાયણ કે બહુ તો ગીતાજી ઘરમાં હાલતા હોય તો એમણે માં પાર્વતીજીનું આરાધન કરવું. દાંપત્યાર્થમ ઉમામ સતીમ. પાર્વતીજીની પૂજા કરવાથી તમારું દાંપત્ય જીવન સુખિયું રહે છે. દરેક દેવી દેવતાનું આરાધન કરવાની અલગ અલગ ફલશ્રુતિ છે. પણ મોક્ષ જોતો હોય એમણે કોની ભક્તિ કરવાની? પરમાત્માનું નામ લેવાનું, ભગવાન નારાયણનું સ્મરણ કરવાનું. હરેર નામૈવ 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 મમ જીવનમ કલૌ નાસ્ત્યૈવ 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 ગતિરન્યથા. આ ઘોર કળિયુગમાં એકમાત્ર હરિસ્મરણ જ એવું છે, એવો આધાર છે કે જે જીવને મુક્તિ આપે છે. બાકી દુનિયામાં બીજી કોઈ એવી વસ્તુ નથી જે મુક્તિ આપે. આ સંસાર ઘંટીના પડ જેવો છે. ઘંટીના પડમાં જેટલા દાણા તમે ઓરો એ બધા પીસાય પીસાય ને પીસાય, પણ અમુક દાણા સાબુત રહી જાય. એ કયા દાણા? ઘંટીના પડમાં જે ઓલો ખૂટો હોય ને, આ ખૂટાની આજુબાજુ જે દાણા રહી જાય એ બચી જાય, બાકી બધા પીસાઈ જાય. આ જે ખૂટો છે ને એ છે હરિનામ. ખૂટા પકડો નિજ નામ કા, સાબુત બચે સોઈ.
ચક્કી ચલ રહી ઓર કબીરા બેઠા જોઈ. હરિનું નામ, પ્રભુનું સ્મરણ એ જ જીવનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, એ જ જીવને મુક્તિ આપી શકે છે. તમારો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું મહારાજ પરીક્ષિત તમને ભાગવતની કથા સંભળાવીશ. કારણ કે માણસ ભગવાનનું નામ ત્યારે લેશે જ્યારે માણસના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે પ્રીતિ જાગશે, ભક્તિ જાગશે તો. અને માણસના હૃદયમાં ભક્તિ ત્યારે જાગશે જ્યારે ભગવાનના ગુણ અને કીર્તન સાંભળશે તો. આ પેલા એ કથામાં કીધું હતું, પાછું યાદ કરાવું. ઓલા સુદેવ નામના ભૂદેવ દ્વારિકામાં પત્ર લઈને આવ્યા હતા અને આ પત્ર રૂકમિણીએ લખ્યો હતો. અને રૂકમિણીએ એમાં શું લખ્યું હતું કે શ્રુતવા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતામ. હે ભગવાન, મને તમારી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે, મારે તમારી સાથે લગ્ન કરવા છે. પણ આ પ્રેમ થયો કેવી રીતે? શ્રુતવા ગુણાન, મેં તમારા ગુણ સાંભળ્યા ને એટલે. મને એમ થવા લાગ્યું કે જેના ગુણ આટલા સુંદર છે એ પોતે કેવા સુંદર હશે. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा. જેની મૂર્તિ આટલી મનોહર છે, તમે આજે કનૈયાનું સ્વરૂપ જુઓ, ભગવાન બાલકૃષ્ણનું સ્વરૂપ જુઓ ને એટલે દિલ દઈ બેસો, એટલા સુંદર છે ભગવાન. તમારું હૈયું હાથમાં ન રહીએ, હિલોડા લે, આટલા સુંદર ભગવાન મૂર્તિમાં લાગે છે તો વિચાર કરો કે હાચે હાચા ભગવાન કેટલા સુંદર હશે. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा. આપણે ત્યાં 14 ભુવનનું એક બ્રહ્માંડ છે. આપણે જે રહીએ છીએ આને કહેવાય ભૂરલોક, પૃથ્વીલોક અથવા તો મર્ત્યલોક. બરોબર? આ ભૂરલોક, આની ઉપર બીજા આવા 6 લોક છે. 6 લોકની કલ્પના છે. ભુવરલોક, સ્વર્ગલોક, મહરલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક. બરોબર? પૃથ્વીથી નીચે બીજા 6 લોક છે. અતળ, વિતળ, સુતળ, તળાતળ, રસાતળ, મહાતળ અને પાતાળ. આ 14 ભુવનનું એક બ્રહ્માંડ થાય. અને આવા તો આ સંસારમાં, આ બ્રહ્માંડમાં અનેક બ્રહ્માંડો છે, અનેક આકાશ ગંગાઓ છે, અનેક ગેલેક્સીઓ છે, અનેક બ્લેક હોલ છે. આપણે એવું લાગે છે કે આ એક જ પૃથ્વી છે. અરે નહીં, કરોડો, અબજો, એનાથી પણ વધારે સંખ્યામાં પૃથ્વી છે. કેટલી બધી ગેલેક્સીઓ છે, મલ્ટિપલ યુનિવર્સ છે આપણે ત્યાં. પણ આખા બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધારે જો કોઈ સુંદર હોય, આ જેવડું બ્રહ્માંડ છે, મેં હમણાં જે કીધું એ આવડા બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધારે જો કોઈ સુંદર હોય તો એ છે ભગવાન. ભગવાનથી વધારે સુંદર આ સંસારમાં બીજું કોઈ નથી, આ બ્રહ્માંડમાં બીજું કોઈ નથી. એટલા માટે તો ગોકુળની ગોપીઓ જ્યારે ભગવાનને જોતી ને એટલે તરત જ એમને દિલ દઈ બેસતી. एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी. एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी. तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया. तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया. આ પરમાત્મા આટલા સુંદર છે. ભગવાન જેવું સુંદર આ દુનિયામાં બીજું કોઈ નથી. ભગવાનના ગુણ સાંભળો એટલે ભગવાનની સાથે પ્રીતિ થાય, ભક્તિ થાય અને આ ભક્તિના આધારે મુક્તિ મળે. અને આ ભગવાનના ગુણ જે શાસ્ત્રમાં સર્વોત્તમ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યા છે એ છે શ્રીમદ ભાગવત. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ આ ભાગવતની રચના જ એટલા માટે કરી છે કે ભક્તોને ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જાય. તમારા ઉદ્ધાર માટે હે રાજા પરીક્ષિત, હું તમને ભાગવતની કથા સંભળાવીશ. આ ભાગવત એક મહાપુરાણ છે અને આ પુરાણના 10 લક્ષણ છે.
અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણ મૂતય મનવંતરેશાનુ કથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રય. પેલો સ્કંદ અધિકાર લીલા, બીજો સ્કંદ સાધન લીલા, 3 થી 12 આ જે સ્કંદ છે 10 સ્કંદ, આ 10 ભાગવતના લક્ષણ છે. તૃતીય સ્કંદ સર્ગ લીલા, ચોથો સ્કંદ વિસર્ગ લીલા, પાંચમો સ્કંદ સ્થાન લીલા, છઠ્ઠો સ્કંદ પોષણ લીલા, સાતમો સ્કંદ ઉતિ લીલા, આઠમો સ્કંદ મનવંતર લીલા, નવમ સ્કંદ ઈશાનુ કથા લીલા, દસમ સ્કંદ નિરોધ લીલા, એકાદશ સ્કંદ મુક્તિ લીલા અને દ્વાદશ સ્કંદ આશ્રય લીલા. નિરોધો મુક્તિ રાશ્રય. આ ભાગવતના 10 લક્ષણો બતાવ્યા છે. ત્યાં બીજા સ્કંદને વિરામ આપે છે વ્યાસજી મહારાજ અને હવે ત્રીજા સ્કંદની શરૂઆત કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, હકીકતમાં આ કથાનો મૂળ વક્તા કથાકાર હું નથી. કૃષ્ણ કથાના મૂળ કથાકાર મૈત્રેય મહારાજ છે, મૈત્રેય મુનિ છે. મૈત્રેય મુનિએ વિદુરજીને આ ભાગવતની કથા સંભળાવી છે, કૃષ્ણ કથા સંભળાવી છે. એટલે હવે હું તમને એ કથા કહીશ, એ કૃષ્ણ કથા કહીશ કે જે કૃષ્ણ કથા મૈત્રેય મુનિએ વિદુરજીને સંભળાવી હતી.